गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो। धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें पातशाह 12 महा पावन पवित्र गुरबाणी विच फरमाउंदे हन कि कतक दा महीना आरंभ होया कि जिहड़े कर्म तू अपनी जिंदगी दे अंदर करदा पिया है, इन्हां कीते होए कर्मां दा फल भी तैनूं भुगतना पैना है। कि अपनी जुबान तो कदी भी किसी ते दोष ना लगा कि कर्म मैं करां ते फल कोई होर भुगते। साहिब ने बचन कीता है कि जदों मनुख परमात्मा दे चरनां तो टुट जावे, मालक दे चरनां तो बेमुख हो जावे, तां परमात्मा तो टुटना ही सारे दुखां नूं आवाज़ देनी है। धन गुरु अर्जन साहिब जी कहते हैं कि जिस मनुख दा अंदर परमात्मा तो दूर हो गया है, जिस दा हिरदा उस वाहिगुरु तो दूर हो गया है, उस दे अंदर नूं परमात्मा नाल जुड़न तो बिना जो होर कोई भी टिका नहीं है। साहिब कहते हैं कि जो कुछ तू करदा पिया है वो कुछ तैनूं अपनी जिंदगी विच कमाउणा पैना है। पर कर्म करदियां एक गल्लों सुचेत रही कि तू वो कर्म ना करी जिस नाल तू मालक दी दरगाह विच जाके अपने आप नूं शर्मसार महसूस करें। मनुख जदों भी कोई कर्म करता है तो कई बारी वो कर्म जो वाहिगुरु ने वरजे हैं उन्होंने ही करेगा, फिर उन्होंने करके भी मालक नूं दोष देण दा यतन करता है। कहते हैं कि जमीन विचों अंगूरां दी वेल पैदा हुई है ते उस वेल नूं बड़े मिठे अंगूर लगे हैं। वो अंगूर मेरे मालक ने तैनूं इस करके दिते हैं कि तू इस धरती ते आया है कि जिन्नियां भी सहूलतां मेरे मालक ने तैनूं दित्तियां हन, इन्हां सहूलतां दा मतलब भी कोई होवेगा। मालक ने साह लैण वास्ते हवा दित्ती है, रहण लई धरती दित्ती है, पीण लई जो पानी दिता है, इन्नियां सहूलतां दे के तेरे कोलों कोई ना कोई आस जरूर रखी है। जो इन्ना कुछ दिता है उसका कारण की है। साहिब सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि बस इको तेरे कोलों आस है कि हवा दा तू आनंद माण, पानी नाल तैनूं जिंदगी मिलेगी, ते धरती विचों तैनूं अनेकां तरह के कीमती पदार्थ मिलणगे। तेरे कोलों इको ही आस है कि इस धरती ते रह के तू अपनी जिंदगी विच धर्म कमा लै। जे पुछो कि धर्म की है तो साहिब नूं पुछिए कि दाता केवल ये योग साधन दा ही जो रिद्धियां सिद्धियां यही इन्हां दा धर्म है। साहिब ने धर्म की व्याख्या करदियां कहा है कि जेड़े धर्म की मैं गल करदा हाँ, जेकर कोई मनुख उस धर्म नूं अपनी जिंदगी विच अपना लए तो मैं उस दे चरनां दी जाख अपने मत्थे उत्ते लगाउण नूं तैयार हाँ। कहते हैं कि एक नाम कमाउणा ही जो धर्म है, कि जेड़ा नाम दे कमाउण दा भेद समझ जावे वही दुनिया च तर सकदा है। कि जेड़े कर्म असी करते हाँ उसका फल तो सानू जरूर मिलेगा। तो साहिब कहते हैं कि एक मनुख की बिरती है कि जदों वो अपनी जिंदगी विच विचरदा है अते जे किते कोई चंगा काम उसकी जिंदगी विच हो जावे तो उसने हर थां ते दावा करना है कि ये काम मैं कीता है। कि जिस दिन उसका काम ना होवे तो कभी भी बंदा अपने कीते हुए काम की गलती स्वीकार नहीं करता। ये हमेशा
ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਜੀ ਖੇਡੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ, ਤੇਰਾ ਮੋਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਰਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਾਂ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਿਆਣਾ ਯਾਤਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਝਗੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਹਿਣ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਗਮੀ ਵੀ ਆਉਣੀ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਚਣ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਸਾਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ
उसने एक पड़ा किया कि घरों सुनेहा पहुंच गया, साध वापस मुड़ आ। पूछया क्यों? ते कहन लगा कि तेरा इको ही एक पुत्र है। वो शख्स बीमार हो गया है कि वैदा हकीमा ने जवाब दे दिता है, पता नहीं उसने बचना है कि नहीं, कि तू वापस आ जा। पहला सुनिया तो वो एकदम गंभीर हो गया, फिर कुछ समा चुप करके कहता है कि सज्जनों, उस वाहिगुरु ने दिता सी पुत्र, ते हुण उसने हुक्म दिता कि तू गुरां दी जो सेवा करनी है, कि गुरु आवाज़ मार के सेवा कदी कदी बख्शदा है। जे पुत्र बच जाए तो वाह भला, ते जे ना बचा तो लकड़ां घर विच पईयां हन, ते उस दा संस्कार कर दिओ। ते साईं दे भाणे नूं मन लिया। ते हुण उस दी मंजिल की सी कि परिवार घर है, पर चित उस गुरु दे चरनां नाल जुड़िया होया है। ते साहिब कहंदे हन, कतक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग। सतगुरु जी फरमाउंदे आ कि कतक दे महीने दा ही किरपा करदे हन कि ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ। ਕਿ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਗ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਗ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੋਗ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਜੋ ਦੂਜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਮੌਤ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਦਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਦਾਮ ਤੇ ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਸਨ, ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਮੂੰਹ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਇਸ ਥੈ ਦੋਵਹਿ ਦੋਜ, ਕੀਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਰੋਈ ਜਾ, ਕਲਪੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰ ਹੈ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਕਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹਿ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹੀਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਭਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਤਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਸੋਚ
तेरी चिंता सारी मिट जाएगी। ते जुड़े हुए कोल इन्नी क ताकत है ते प्यारिओ गुरु घर विच बड़ी रहमत है। जे गुरु बख्शिंद है, एक उर्दू का विद्वान कहता है कि जे माड़े कर्म कीते तां भज ना जाई, सतगुरु किरपा करन अंदरों शब्द नाल जुड़ जाइए, उस वाहिगुरु दे नाम नाल जुड़ जाइए, सत संगत नाल जुड़ जाइए कि वो बड़ा बख्शिंद दाता है। जे अजे तक नहीं जुड़े तां गुरमुख प्यारिओ और सतगुरु पातशाह अगे अरदास करो तां जो असीं जुड़ जाइए, क्योंकि एक दिन जो इस देह ने बिनस जाना है। ते इस लई सवास सवास सतगुरु नाल जुड़ांगे, सवास सवास उस वाहिगुरु दे नाम नूं जपांगे तां सतगुरु जी मिहर करनगे। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी। सतगुरु महाराज जी ते गुरु रूप गुरु प्यारी